सीसीटीवी फुटेज आई है जिस गोलियां दी आवाज़ां भी सुनाई दे रही ने। एक बार फिर तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं क्योंकि इस मोड़ तो अगे गड्डियां दी लगातार सीसीटीवी सारे तक पहुंचा रहे हैं। तो जो जानकारी है कि जो इस मोड़ तो अगे गए ने तो जिस तरीके नाल आवाज़ां सामने आ रही ने जरूर स्क्रीन के उत्ते जेकर लिया सकन साडी टीम लिया सके स्क्रीन के उत्ते तो इस पूरे मामले दे विच जिथों ये मोड़ मुड़ रहा है और इस मोड़ तो अगे जो गड्डी मुड़ती है तो उत्थे ही शायद पूरी वारदात को अंजाम दिता गया है जो इस समय नजर आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला की थार के पीछे करोला के बिल्कुल नाल तो एक ट्रैक्टर ट्राली निकल के आउंदियां ने आम गड्डियां भी उस वाले पासे नूं जा रही हैं। असीं ये भी कोशिश करेंगे कि इस सीसीटीवी फुटेज जे थोड़ी जी होर दिखाई जाए क्योंकि इन्हां गड्डियां दी मूवमेंट बहुत कुछ बयान कर देगी। थार चलेगी, थार के पीछे करोला है, ये बाइक सवार पीछे जा रहे हैं, एक ऑटो आ रहा है, ऑटो के पीछे भी बाइक सवार है तो कुछ होर गड्डियां भी अगे जा रही ने। यानी कि जेकर बहुत ज्यादा अगे फायरिंग हुई है तो शायद गड्डियां उत्थे रुक जाण या फिर बैक वापस मुड़दियां नजर आउंदियां। थोड़ी होर अगर ਅਸੀਂ पूरी फुटेज इस दे विच दिखा सकीए जिन्नी फुटेज ਸਾਡੇ ਕੋਲ है ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ जो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। बिल्कुल सीसीटीवी ਅਸੀਂ कुछ सेकंड की सीसीटीवी है और ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜੇ पूरी ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीसीटीवी ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ सीसीटीवी ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ कर्व है कि पहला तुसी राइट मुड़े पूरा काफिला गड्डी राइट मुड़ती है तो उस तो बाद फिर लैफ्ट हो जाती है जिवें कर्व है पूरा जिगजैग बनया होया तो जो राइट मुड़ के लैफ्ट मुड़े ने लग रहा है कि ये दीवार के परले पासे जाके ही उत्थे रोक लिया गया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। ये भी इत्थे लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला दी थार पिछे करोला है ते इसके अगे जिहड़ी बोलेरो है पहला ही उत्थे शायद पहुंची हुई सी। स्कॉर्पियो दा जिहड़ा जिक्र हो रहा है कि स्कॉर्पियो पहला ही उत्थे खड़ी हुई सी, कोई ना कोई उत्थे जरूर सी कि जिहने पहले ही रोक लिया। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ सीसीटीवी फुटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ फायरिंग ਹੋਈ है। बिल्कुल ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। लग रहा है कि साडी टीम ने थोड़ा जिहा ऊपर किया अगर विजुअल होर नीचे कर सके ताकि देख सके कि इस पूरे मामले दे विच हो की रहा है। और एक बार दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी दिखावांगे ਜਿਹੜੀ बहुत क्लीयर सीसीटीवी फुटेज सी इसकी क्लोज किया है इस करके थोड़ा जिहा ब्लर जरूर नजर आ रहा है। एक और बहुत क्लीयर सीसीटीवी फुटेज ਜਿਹੜੀ कल तो लगातार आ रही है तो जिगजैग है इस पासे तो रोड आई, रोड सज्जे पासे मुड़ी, सज्जे पासे मुड़दे ही करीब 10 मीटर अगे जाके फिर खब्बे हत्थ पिंडां दे विच आम तौर ते इस तरीके की रोड हुंदी है कि पिंड दे विचों निकल रही है एवें पूरा जिगजैग या एस बनया होया आपां नूं नजर आ रहा है। उल्टा एस तुसीं कह सकदे हो कि बनया होया नजर आ रहा है। इस वाले पासे तो गए सिद्धू मूसेवाला दी थार नजर आउंदी है जिसको खुद ड्राइव कर रही थी और पिछले पासे करोला गड्डी है ते पहला तो गोलियां दी आवाज़ां और गोली दी आवाज़ां जेकर सुणीए तो एक लगातार राउंड की आवाज आती है कि लग रहा है जिवें 8-10-15 गोलियां इकट्ठियां चलियां ने ठा 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 फिर उस तो बाद एक पिस्टल दे नाल जिवें फायर किया जा रहा है रुक रुक के हाली जिवें आपां कह सकते हैं कि एक सैकंड का कुछ हिस्सा और रुक रुक के आवाज़ां आ रही ने और ठा 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 इस तरीके नाल यानी कि लग रहा है कि शायद पिस्टल दे नाल बैक टू बैक फायर किए जा रहे हैं। पिस्टल नाल फायर करन नूं टाइम लगेगा क्योंकि डीजीपी ने इसका जिक्र किया सी कि 3 हथियारां दा इस्तेमाल होया है इस पूरे मामले दे विच 3 हथियारां दा इस्तेमाल होया है तो सीसीटीवी फुटेज काफी अहम हो जाती है। गौरव ये भी जिक्र करना होगा कि उसके घर तो महज 4 किलोमीटर की दूरी है, महज 4 किलोमीटर दूर है। किहड़े वेले कोरोला ने फॉलो करना शुरू किया ये भी अपने आप दे विच वड्डा सवाल है क्योंकि जिवें पिता ने FIR दर्ज करवाया कि पिता उसनूं फॉलो करते हुए आए ने तो किहड़े वेले
ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਕਰੋਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-5:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਗਨਮੈਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਪਾਈਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਪਰ 2 ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਥਾਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚਿੱਠੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਸੋਧ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰॉ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਲਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਬਲੈਰੋ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3-4 ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ।